बहुत सत्कारयोग नगर दिया मेरिया मावा भैणा नौजवान वीरों बजुर्गों सत्कारयोग साडे बापू प्यारा सिंह जी सत्कारयोग साडे बापू जोगिंदर सिंह जी सत्कारयोग बापू त्रिलोचन सिंह जी अज वेखो मौसम भी वधिया होया धुप लगी है सारे अज साडे बुजुर्ग इत्थे आशीर्वाद देने वास्ते इस जित च आपदा योगदान पाउण वास्ते सारे तुसीं इकत्तर होए हो। सब तो पहला फतेह प्रवान करियो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी सब तो पहला तो जिथे इस गल दी थोनू सारियां नू बधाई है कि तुसी सारे अज एक झंडे थले इकट्ठे होके सारे एक छतरी थले इकट्ठे होके इथों जित नू होर वधिया बनाउण वास्ते आपां सारे इत्थे इकत्तर होए। मैनू याद है पिछली इलैक्शन उस इलैक्शन च भी कुछ साडे सज्जन जिहड़े किसी कारण करके साडे कोलों पिछे हट गए सी अज उन्होंने भी पार्टी च वापस घर वापसी की है। सा गुरमीत सिंह मत्तेवाल जी ते सारे और सारे मन बनाया कि इत्थों इलैक्शन च वड्डी जित श्रोमणी अकाली दल दी सारे ने रल मिल के कराउणी है। मैं आपदे वर्करां दा इस गल दा भी धन्नवादी है भावें वखरेवे भावें गुस्से गिले वध सी और तुसी मेरे खातर ही लड़ते सी मगर जब मैं बेनती की कि भाई आपां सब नूं इकट्ठे करना ते जेड़े नहीं मनदे बचित्र वर्गे वो भी मन गए ते दिलजीत सिंह ने तो मेरी गल कदे मोड़नी नहीं इसलिए थोड़ा सब दा तू गल्लां ही करी जा मैं विच आपदी गल करी जाऊंगा तू सुन ली ते एवें रौला पाएगा। इसलिए वेखो ये बड़ा जरूरी हुंदा है जदों आप दा वर्कर होवे लड़ाई लड़ी होवे ते उहदा मान सत्कार करना मेरे लिए भी बड़ी जिम्मेवारी हुंदी है मगर वर्कर दिल वड्डा करके परिवार च वाधा करे उहदे नाल उहनां दी भी शान वधदी है ते मेरी भी शान वधदी। साध संगत जी इस नगर ने हमेशा ही मेरे ते बहुत वड्डा मेहर भरिया हथ रखिया। मैनू याद है जब मैं पहली इलैक्शन लड़ी सी उदों भी कोई 1000 वोटां दे नेड़े तेड़े जित इस नगर दी होई है और जिहड़ा मेरा अपना पिंड सी मजीठा उथों असी 500 वोटां तो पहली इलैक्शन च घटे सां मगर गुरु ने एडी कृपा की है मैं नहीं कहता सारे काम मुकम्मल हो गए मगर पिछले 10 सालों जब हुण पिछले 5 नहीं हो तो पहले जेडे 10 सी जदों अपनी सरकार सी बादल साहब मुख्यमंत्री सी मेहनत नाल हिम्मत नाल इस हलके दी नुहार बदलने वास्ते सिर जोड़ के सिर तोड़वा यतन सारे ने किया और इस इलाके च मैं नहीं कहता 100% मगर जेडे काम बड़े चिर दे विगड़े सन 60 साल के अधूरे काम उन्होंने मुकम्मल कराउण वास्ते मुकम्मल वाले पासे पूरे कराउण वास्ते आपां वड्डी कामयाबी मिली चाहे वह सड़कों के काम सी चाहे वह बाजारां दे काम सी
ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ। मैं ਬਰੀਕੀ ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ, ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਛੜਿਆ ਹਲਕਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਿ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਜਲੀਆਂ ਬੁਜਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੁੰਡੀਆਂ, ਮਗਰ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਗਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 17 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, 90% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚੈੱਕ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਵੋਟ ਭਾਵੇਂ ਪਾ ਦਿਓ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਡਿੱਗਣੀ ਆਪ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ ਆਪ ਨੂੰ, ਡਿੱਗਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ। 20 MLA ਬਣੇ ਸੀ, 20 ਚੋਂ 12 MLA ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 8 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਤਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਕੱਲਾ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ DGP ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਵਾਂ ਥਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। 3 DGP ਬਦਲਨੇ ਪੈ ਗਏ, 4 ADGP ਬਦਲਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ DGP ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਵਾਂ ਥਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ FIR ਉੱਥੇ ਜੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਤੇ ਦਾਸ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰੇਡਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਭਰ ਸਕੇ। 25 ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਰਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਜੀਠੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਣੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਠੋਕੇ ਫਿਰਦੇ ਅੱਜ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ? ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ 80-90 ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਉੱਥੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੇਲੇ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, UPSC ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਤੀ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ NIA ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੂਜਾ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਕਰੋੜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ। ਆ ਮਾਈਕ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾ ਭਾਉ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆ ਜਾ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਇਹ? ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਊਂਡ ਦਾ? ਲਵ ਡੀਜੇ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੋਣ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਥੋੜਾ। ਇਹ ਲਵ ਡੀਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਊਂਡ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਕ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਂਟ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਟੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ? ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਕਿੱਥੇ? ਅਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਆ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਟੈਂਟ? ਲੈ, ਆ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆ ਟੈਂਟ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸਾ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੋਣਾ। ਮਸਾ ਹੀ ਨਾ ਰੋ ਧੋ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ? ਇੰਨੇ ਕਿ 1000 2000। ਤੇ ਚੰਨੀ ਵੇਖੋ, ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੱਭ ਪਿਆ। 12 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਲੱਭ ਪਈ। 56 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭ ਪਏ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਟਾਟੇ, ਬਿਰਲੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਹੀ ਲਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਟੈਂਟ ਹੀ ਲਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਸੌਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਕੰਮ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, 10 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
10 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਲੱਭ ਜੇ ਟੈਚੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ। ਹਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਉਹ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਤਾੜੀ ਠੋਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਹਲਕੇ 18 ਸਾਲ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਲ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ, ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਤੇਵਾਲ ਉਸ ਹਲਕੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਲਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਪੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਬੈਠਿਆ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ 'ਚ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਣ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਪੱਪੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਠੋਕਿਆ, ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਕੁਰਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਰਾ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਪੂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਪੂ ਅੰਕੁਰ ਵੀ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਪੱਪੂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਪੂ ਪੂਰਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਝੂਠ। ਮੱਤੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਹਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੇ। ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਦੇ ਠੋਕਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਠੋਕ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵੱਲੀਆਂ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਹਲਕਾ ਛੱਡਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਹਲਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮਜੀਠੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੀ ਕੈਪਟਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਾ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 83 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਆਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਦੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਬੋਲਣ ਬਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਭਾਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮ ਵੀ ਡਰਦਾ ਨਾ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਕਾਰਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਡਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਈਦਾ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ, ਨਿਆਣੇ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਡਾ ਦਖਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਜਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬਸ ਕੰਮ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਲੀ ਸਲਾਹ ਘਰੇ ਤੂੰ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਬੜਾ ਘੈਂਟ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਘੈਂਟ ਕੁੜਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਤਾਇਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਤਾ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕਵੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪੁੱਜਤ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਬਚੀ ਰਹਿ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ 2-4 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜੂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਣਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਦੇਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁੱਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਧਰ ਵੀ ਬੜਾ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਕੋਲਾ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਬਾਲੇ ਨਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰਨੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜਾਓ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਦਸੇ ਠੇਠੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਜੀਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਐਮਐਲਏ ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੜਤੂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੇ। ਅਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਲਾਲੀ ਤੇ ਜੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਓ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਲਾਲੀ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਲਾਏ ਆ। ਝਾੜੂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਫੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਝਾੜੂ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪੋ ਡਿੱਗੂ ਪੰਜੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜੇ ਦਾ ਦੱਬੋ ਤੇ ਡਿੱਗੂ ਝਾੜੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਬੜੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਹੀ। 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹਲਕੇ ਦਾ। ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਮਜੀਠਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਐਡਾ ਢੇੜ ਗੰਦ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ।
ਔਰ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹਰ ਅਫਸਰ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਫਾਰਮ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਿੱਥੇ ਗਏ 51,000 ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 17 ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ 22 ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਦਲ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਪਿੰਡ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਚੱਲਦਾ, ਸਿੱਲੀ ਸਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਸ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਨਾਉ ਕੌਣ ਵੇ। ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਤਾ ਚੱਕਰ। ਤਾਂ ਪੱਪੂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੱਪੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਚ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੱਪੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਬਾਪੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਬਣਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 25 ਦਾ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੱਲਦਾ ਚੜਦਾ ਸੀ 100 ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ 25 ਦਾ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੜਦਾ 15 ਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਛੱਡੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਲਾਈ। ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਲਾਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੁੰਡੀ। ਆਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲਾ ਲਾਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੜ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ 'ਚ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਤਰੱਕੀ ਆਵੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਐਤਕੀ ਕਿ ਪਰਮਵੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਐਮਪੀ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ, ਥੋੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਭਾਈ, ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਫੇਰ ਠੀਕ ਆ। ਆ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਝੰਡੇ ਤਾਂ ਲਵਾ ਦੇਵੇ। ਭਰਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਬਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ, ਨਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਭਰਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੈਰਾ ਰਾਜੂ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ 2-3 ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਖਬਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਮਜੀਠੇ, ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਮੱਤੇਆਲ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਨੱਪ ਦਿਓ, ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ, ਨੱਪ ਦਿਓ ਕਿੱਲੀ, ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੱਕੜੀ ਤੱਕੜੀ, ਚੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਚੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣਗੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ। ਚੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਚੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਆਤੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਚੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਚਾਬੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵਾਧੂ ਚਾਲੂ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਜਹਦਰ ਕਲੋਟੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾਲ